गुरुदेव जी महाराज सारी जिंदगी एक खुदाए पाक दी इबादत दा दर्स देंदे रहे, लोकां नूं प्रचार करते रहे। वहदत दे अलंबरदार होण दे नाल नाल बाबा जी गुरु नानक देव सारी जिंदगी अहंसा दा, प्यार मुहब्बत दा, मुसावात दा, जात पात दी तफरीक दे बड़े सख्त खिलाफ सन। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब ना कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखन वालिओ, दुनिया दे विच मुख्तलिफ मज़ाहब दे जेड़े महान पेशवा होए ने, उन्हां दे विच सिख मत दे बानी बाबा जी गुरु नानक देव होरी भी शामिल ने। बाबा जी गुरु नानक देव साडे पाकिस्तानी पंजाब दे एक छोटे जिन्ने पिंड तलवंडी राए भाओ दी विच पैदा होए। पाकिस्तानी पंजाब जिन्हों के मगरबी पंजाब भी आख्या जाता है तो लहिंदा पंजाब भी असी आखने हाँ, उस पंजाब की राजधानी लाहौर तो 40-50 मील जनूब मगरब वाल एक छोटा जिहा पिंड मुस्लिम राजपूत भट्टियां दा आबाद सी, जिदा नां सी तलवंडी राए बहाओ दी। राए भाओ दी तलवंडी दे विच हिंदू खत्रियां दा एक मुअज़्ज़ज़ खानदान आबाद सी, जिन्हां दी सब कास्ट बेदी सी। खानदान दे सरबराह दा नां कल्याण चंद सी ते उंज लुकाई प्यार नाल उन्हां दे नां नूं मुखफ़फ़ करके, उन्हां दे नां दी तसगीर करके, निकनेम बना के ते उन्हां नूं कालू जी आखदे हुंदे सन। उही पिता कालू जी बाबा जी गुरु नानक देव जी दे वालिदे ग्रामी सन। बाबा जी दी वालदा दा नाम माता तृप्ता सी ते बाबा जी दे दुनिया दे विच तशरीफ लियाउण तो पहले उन्हां दे बाबल दे विहड़े दे विच एक निक्की जिन्नी धी भी खेडदी हुंदी सी, जिहड़ी बाबा जी दी वड्डी भैण सी ते जिन्हां दा नां नानकी सी। बाद च बाबा जी दा नां नानक रखिया गया ते बाबा जी गुरु नानक देव दी वजह तो ही इस तलवंडी राए भाओ दी जिहड़ा कि बाबा जी दा आबाई पिंड सी, बाद अजां इस पिंड दा नां ननकाणा साहब हो गया। ते हुण बाबा जी दा ये जन्म भोएं पूरी दुनिया दे विच ननकाणा साहब दे नां तो मशहूर ते मारूफ है। प्यारे वेखन वालिओ, सन 1469 कुछ जन्म साखियां दे विच बाबा जी दी तरीख पैदाइश 15 अप्रैल लिखी हुई है ते कुछ जन्म साखियां दे मूजब बाबा जी नवंबर दी पूरनमाशी वाले दिहाड़े पैदा होए। बहरहाल इत्थे सारे ही बाबा जी दे जन्म साखियां दे लेखक मुतफिक ने कि सुबह सुबह सरगी दा वेला सी जदों बाबा जी दुनिया दे विच तशरीफ लियाए। प्यारे वेखन वालिओ, एक खूबसूरत गल मैं तुहानूं दसां भई जदों बाबा जी दी पैदाइश होई ते जिस दाई नूं विलादत दी तसहील वास्ते ते मुआवनत दे वास्ते सद्या गया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ अम्मा दौलता सी और वो मुसलमान दाई सी। यानी बाबा जी जदों दुनिया ते तशरीफ लियाए तो सब तो पहले उन्हां दे पवित्र पिंडे नूं जिहड़े हत्थ लगे सन वो एक मुसलमान औरत दे सन। एक मुसलमान खातून दे हत्थां दे विच बाबा जी दुनिया ते तशरीफ लियाए ते मुसलमानां दे नाल बाबा जी दा ये संबंध, ये तअल्लक, ये रिश्ता जिहड़ा दुनिया दे विच आउंदियां नाल ही जुड़ गया सी। बाबा जी ने फिर सारी जिंदगी इस रिश्ते नूं ते इस तअल्लक नूं निभाया। बाबा जी दीयां तालीमात वेख लवो, उन्हां दी शुभ हयाती ते झाती मार के वेख लवो, मुसलमानां दे नाल बाबा जी दा बड़ा ही प्यार सी। उन्हां दी तबलीग, उन्हां दे प्रचार, उन्हां दीयां तालीमात दे उत्ते भी इस्लामी तसव्वुफ दा रंग चढ़िया होया है। प्यारे वेखन वालिओ, सुबह सरगी वेले
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਨੇਕ ਅਖਤਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਬੁਲੰਦ ਅਖਤਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਢਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰੀ ਚਾਈ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਸ ਇਸ ਨੇਕ ਬਖਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ। ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਖਵਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਏ, ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਵੇਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਅਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮਨ ਭੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਭਾਓ ਇਸ ਜੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਵੀਆਂ ਮੂਜਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭਾਓ ਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 750 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਓ ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਨ 1818 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1820 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਨ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਤੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦਫਾਤਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਜ਼ਈਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਵੀਲੋ ਅਰੀਜ਼ ਗਰਾਸੀ ਲੌਨਸ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ੇ ਤਾਮੀਰ, ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਨੇ। ਔਕਾਫ ਦੇ ਦਫਾਤਰ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੂਮ, ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਗਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ 1921 ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ 1921 ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਘਰ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 200 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਥੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕਾਹਵਾ ਮੱਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਮਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਖੋਪੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਤਮਾਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜ। ਕਿਉਂਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੰਮਣ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੈਕਮ ਅਸਲਾਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜੈਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦੋਨੇ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬਨਾਵਟ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਸਤ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਲਫ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮਲੈਸ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਬਰਤਰੀ, ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਫਿਰ ਨੂਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੈਰ ਮੁਜੱਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੱਲ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਓਨਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਨਾ ਇਲਮੀ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦੇ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਰੰਭਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ। ਏਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਓ, ਏਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੁਰਦਰਗਾਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਜੀਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਐ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਔਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਸਦ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ। ਵਾਹ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਸਹਿਪੰ ਅਗਲਾ ਵਰਡ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਜ਼ੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਪੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਆਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਕਸਦ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਤਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਹਦਤ ਦੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਮੁਸਾਵਾਤ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਵਾਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਠਾਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਅੰਗ ਸਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਨਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰਾਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੂਹ ਲੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਿਨਿਓ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲਗੈ, ਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੇ, ਉਹ ਧਨ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਧਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੁਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਖੂਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਵੇਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਆਰ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਨ ਢਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੁਰਜਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਤੇ ਆਲਿਮ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਸਬ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇਕ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਸਬ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਕਮਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਦੀਦ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਆਸਨ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਘਿਓ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸਨ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭਾਉ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਰਦਿਆਂ ਖਲੋ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਸੁਰਖਰੂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਲਾ ਵਈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ